নমস্কার, করোনার আবহে বাংলায় আপনাদের স্বাগত। আমি সুজয় রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আজকের এই গোলেমালে অর্থনীতির বিশেষ পর্বে। হ্যাঁ, সত্যি অর্থনীতি নিয়ে একটা গোলমাল তো বেঁধেছেই। তার কারণ 20 লক্ষ কোটি টাকার বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করার পর থেকেই কিন্তু বিরোধী পক্ষ নানান রকম প্রশ্ন তুলেছেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। তিনি বলেছেন যে এই আর্থিক প্যাকেজের পেছনে আসলে রয়েছে ধান্দাবাজি বা ধোঁকা। সত্যি এই আর্থিক প্যাকেজ কতটা সাধারণ মানুষের পক্ষে থাকবে সেই নিয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব এবং প্যানেলিস্টরা রয়েছেন, আজ আমাদের মধ্যে অতিথিরা রয়েছেন এবং কেউ স্টুডিওতে রয়েছেন, কেউ রয়েছেন বাইরে। আমরা তাদের কাছে সংযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করব। কিন্তু সবার প্রথমে আজ আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রী কি ঘোষণা করলেন, কোন কোন প্যাকেজের কথা ঘোষণা করলেন কৃষি ক্ষেত্রে, প্রথমে একটু সেই দিকে চোখ রাখব। Provide 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies, farmer producer organizations which I mentioned, FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. Farm gate infrastructure are cold chains, post-harvest management infrastructure, storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. Here private entrepreneurs, agricultural entrepreneurs, startups, all of whom are now looking at facilitating by procuring from the farmers and reaching out with value addition to the global markets, don't have the infrastructure. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue, and that fund will be created at the earliest. The next of the 8 steps towards capacity building, logistics and so on is for food enterprises who are micro in size. We shall be providing a fund of 10,000 crores. It's a scheme which will get executed with a cluster-based approach. কৃষি ক্ষেত্রে, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র কৃষি ক্ষেত্রে নয়, ঘোষণা হয়েছে আরও নানান রকম আর্থিক প্যাকেজ, এবং তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে আর্থিক প্যাকেজের কথা ঘোষণা হয়েছে তা হচ্ছে আমাদের ডেয়ারি শিল্প, অর্থাৎ দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত যে পণ্য সেই শিল্পের জন্যও কিন্তু আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে। কি সেই প্যাকেজ, আমরা একটু চোখ রাখি সেই দিকে। 15,000 crores will be spent for dairy infrastructure. This will help, and we also hope that many private investments can also come into this area because it has great potential for export, great potential within India for the market. Various items, whether it is milk or powdered milk or butter, ghee, or even any cheese varieties which we need for domestic or for international consumption, are all possible. So we aim to support private investment also in dairy processing, value addition, and also for cattle feed infrastructure. Cattle feed is a potential area not just for India. Export of cattle feed also has a lot of scope. And therefore, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund of 15,000 crores is being established, and that can work as as an incentive. We can also give incentives for establishing of plants, industrial plants for export of niche products, like the way I said, cheese or processed milk or milk powder or cream. Such units will have to be established which are scientifically done, and standards can be established. So Government of India will also give incentives for such plants which will get established in India, where you have healthy animals, vaccinated animals, good milk being available. So dairy industry. Looking at logistics capacity and other provision of facilities for under the Matsya Sampada Yojana, which was announced during the budget. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana was announced during the budget, but clearly the amounts and the provisioning and also making sure that critical gaps are getting filled are all now getting through, and we are announcing it for execution immediately.
What this would mean is for activities related to marine inland fisheries and also aquaculture, this money would be provided. We expect it will give employment for about 55 lakhs of people. And it will help in doubling India's export to reach 1 lakh crores. আমাদের মৎস্য এবং মৎস্য শিল্পকে কেন্দ্র করে 20,000 কোটি টাকার একটা প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে, যার মধ্যে মৎস্য শিকার এবং সেই মৎস্যজাত যে প্রক্রিয়াকরণ, সেই প্রক্রিয়াকরণের পিছনেও কিন্তু এই গোটা আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে। ফলে অনেক রকম আর্থিক প্যাকেজ আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে কতটা সত্যি প্রকৃত অর্থে চাঙ্গা করতে পারবে সেই বিষয়ে আমরা বিশ্লেষণে যাব। আমরা আজ যারা প্যানেলে রয়েছেন তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। প্রথমেই চলে যাব প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র শুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন আপনাদের সঙ্গে, আপনাকে স্বাগত জানাই। রয়েছেন প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, রয়েছেন অধ্যাপক, আপনাকেও স্বাগত জানাই। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডাক্তার অর্চনা মজুমদার, যিনি বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, আপনাকেও স্বাগত জানাই। আর অবশ্যই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর দেবাশিস মজুমদার, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। আপনাদের প্রত্যেককেই স্বাগত জানাই এই বিশেষ শোতে। আমি প্রথমেই চলে যাব শুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। শুদ্ধদা, এই যে প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে তারপরে কিন্তু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুধু নন, আমরা জানি যে রাহুল গান্ধীও তিনি এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, সোনিয়া গান্ধী কথা বলেছেন, এবং এই যে বিরোধীরা বারবার করে সরব হচ্ছেন যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা গাজর ঝোলানো ছাড়া আর কিছু নয়, এর মধ্যে প্রকৃতভাবে সাধারণ মানুষের উপকারে লাগবে এই রকম কোনো বার্তা এই আর্থিক প্যাকেজের মধ্যে নেই। কি বলবেন আপনি? শুধু প্রথম কথা আমি বলি, এই 50 দিন পরে ওনার তথাকথিত প্যাকেজের অনেক আগে লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকেই আমার দল জাতীয় কংগ্রেস প্রতিদিন, এই একটি মাত্র দল প্রতিদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে সাজেশন দিয়েছে, চিঠি পাঠিয়ে সাজেশন দিয়েছে। এবং একটাই তার মূল কথা যে অর্থনীতি যখন ধ্বংস হচ্ছে, বাজারে চাহিদা তৈরির জন্য আপনাকে মানুষের হাতে টাকা দিতে হবে। অভিজিৎ ব্যানার্জি বলেছিলেন ফিসক্যাল ডেফিসিট ভুলে যান, দরকার হলে টাকা ছাপিয়ে দিন, কারণ যতক্ষণ না চাহিদা তৈরি হবে ততক্ষণ আপনার কোনো দিনই ব্যবসাও চলবে না, আপনার সরকারের কাছে টাকাও আসবে না। কিন্তু এই 3 দিনের মোদিজির ওয়েব সিরিজ দেখে আমি বুঝলাম যে নির্মলা সীতারামন আরবিআই গভর্নরের কাজটা করছেন, যার কাজ হলো ব্যাংকের কাছে টাকা দেওয়া, তাদের ঋণগুলোকে খুব এফিশিয়েন্ট করা। এবং এটা দেখবেন এটা 3 দিনের লোন মেলা। আমার একটা সন্দেহ ছিল যে এত বড় প্যাকেজটা কেন মোদিজি নিজে মুখে ঘোষণা করলেন না, যখন ওনার সত্যি পপুলারিটি ভীষণ নিচে নেমে গেছে। আমি এখন বুঝতে পারছি উনি বুদ্ধিমান, উনি জানেন বাজেটের যে কথাগুলো ছিল তার অনেক কথাগুলোই এখানে বিভিন্ন প্যাকেজে বলা হলো। এবং এই ব্যাপারে গতকাল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক এটি প্রহসন বলে সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন যে এত নির্মম রসিকতার সময় হয় না। আমরা জানতে চেয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী কার সঙ্গে আছেন, আমরা দেখলাম যে উনি দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে নেই। 6 বৎসরকাল হইয়া গেল উনি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন, কিন্তু আজও দেশ ব্যাপারটা উনি বুঝিতে পারিলেন না। এটা আমাদের লজ্জার ব্যাপার শুধু নয়, খুব ভয়ের ব্যাপার। আপনি যদি আজকের কালকের সবগুলোই দেখেন, দেখবেন নির্মলা সীতারামন যে কথাটা বলেছেন শুধু চোখের সামনে আপনার শূন্য 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 দেখা যাচ্ছে। এবং আজকে বলা যাচ্ছে, বলছি আমরা যে 20 লাখের মধ্যে ওই শূন্যগুলো ছাড়া কোনোটাই সত্যি নয়। ওনার শুধু ঋণ 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 কর্জ কর্জ কর্জ, কিন্তু মানুষের সহায়তা বলে তো জিনিস আছে। সরকার তো আর কোনো একটা ফাইন্যান্স কোম্পানি নয় গুজরাটের বা সুরাতের, যে শুধু মানুষকে গ্রাহক হিসেবে বা ক্লায়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করবে। আর কালকে আমরা ভাইরাল ছবি দেখলাম যে একটি গর্ভবতী মহিলাকে নিয়ে 700 কিলোমিটার পাড়ি দিচ্ছে একটি পরিযায়ী শ্রমিক, একটি 8 বছরের ছেলেকে চাকা লাগানো সুটকেসের ওপর লাগিয়ে মা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এরাই তো ভারত মাতা। আপনি যদি এই ভারত মাতার সেবা না করেন, কোন ভারত মাতার সেবা করবেন? একেবারেই শুদ্ধতা আসবো, এই পরিযায়ী শ্রমিকের বিষয়টা খুব এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, সেই বিষয়ে আসবো। তবে আমাদের সঙ্গে অর্থনীতিবিদ রয়েছেন ডক্টর দেবাশিস মজুমদার, তার কাছে যাব। যে দেবাশিস বাবু, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যখন অর্থনীতিবিদরা বারবার করে বলছেন যে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাটা বাড়ানো খুবই জরুরি, শুধুমাত্র তার মুখে দুটো অন্ন সংস্থান করে দিলাম। আমরা জানি যে কথা ঘোষণা হয়েছে যে 5 কেজি করে চাল, গম, ছোলা ইত্যাদি দেওয়া হবে যারা পরিযায়ী শ্রমিক এই মুহূর্তে তাদেরকে জীবন ধারণ করার জন্য। কিন্তু তাদের হাতে এই মুহূর্তে যদি অর্থের জোগান না হয়, তাহলে ইকোনমি বা আমাদের দেশের যে অর্থনীতি তার চাকা কি ঘুরবে বলে আপনার মনে হয়?
ধন্যবাদ। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো। শোনা যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা, আচ্ছা। আমাদের আজকের যে আলোচনা তাতে আমার মনে হয় যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আমাদের নির্মলা সীতারামন যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ, আপনি যেটা বললেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য তার চাল ডাল ইত্যাদি তার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, সেটা করেছেন অবশ্যই। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্য সরকার আহ, যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য সেই রেশন ব্যবস্থা অনেক রাজ্য সরকারই করে ফেলেছে। এখন এই শুধুমাত্র খুন্নিবৃত্তির জন্য যে রেশন ব্যবস্থা, তার তুলনায় আমার যেটা মনে হয় ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার, যেটা ডিবিটি যেটা বলা হয়, তাতে যদি সরাসরি ইউনিভার্সাল বেসিক ট্রান্সফার অনুযায়ী যদি ইনকাম ট্রান্সফার করা যেত, তাহলে একটি আয় তাদের হাতে, পারচেসিং পাওয়ার, আমার যেটা মনে হয় যে সাপ্লাই শক যেটা আপনারা প্রথমে পেয়েছেন, যোগানের দিক থেকে বঞ্চনা, যোগানের দিক থেকে যে ধাক্কা, সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্য আপনারা সাহায্য করছেন ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে, সেটা করুন। আপনারা সাহায্য করছেন মৎস্য শিল্পকে, আপনারা সাহায্য করছেন ডেয়ারি ডেভেলপমেন্টকে। কিন্তু সেখানে যখন সাপ্লাই যখন ডেভেলপ করবে, অর্থাৎ যোগান যখন বাড়বে, তখন মানুষের চাহিদা প্রয়োজন হবে। চাহিদার অভাবে কিন্তু কাদেরকে আপনি যোগান দেবেন? কাজেই এই চাহিদা সৃষ্টির জন্য সাধারণ মানুষের হাতে আয় সৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং তাতে আমার মনে হয় এই ঋণ প্রকল্পের তুলনায়, কারণ ধরুন আজকে আমি একটা সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি, এক একজন মানুষ ব্যাংকে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঘন্টার পর ঘন্টা, কারণ ব্যাংকের কর্মচারীদের সংখ্যা কম। আজকে আপনি ঋণ দিচ্ছেন এবং ঋণের জন্য এই যে যারা তাদের যে হয়রানি, তার ব্যাংকে যাবেন, তাদের সমস্ত কিছু এই যে প্রসিডিওর সেটাকে ফলো করে ঋণ নেওয়া, তার যে সময়কাল এবং সেই ঋণ নিয়ে তারপরে তার আয় বৃদ্ধি, তার তুলনায় এটা যদি করা যেত যে কিছু কিছু আয়, কিছু কিছু টাকা এদেরকে চিহ্নিত করে, যারা সত্যি সত্যি মাইগ্রেন্ট লেবার এবং অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, যারা সত্যি তাদের হাতে যদি পৌঁছে দেওয়া যেত, আমার মনে হয় সরাসরি চাহিদা বৃদ্ধি, যেটাকে আমরা বলি ইকোনমিক্সে, যেটাকে আমরা বলি যে কেনশিয়ান মেজারমেন্ট, অর্থাৎ ডাইরেক্ট ইনজেকশন, আমরা বলি সরাসরি ইনজেক্ট করা, তাদের হাতে অর্থ পৌঁছে দেওয়া, এই চাহিদা বৃদ্ধির জন্য যেটা অত্যন্ত জরুরি বলে আমার মনে হয়। আরেকটা দেখুন, কিছুদিন গতকালই আমি যেটা দেখলাম যে এমএসএমই যে সেক্টরের কথা আমরা বলি, ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র শিল্প, ভারতবর্ষে এমএসএমই সেক্টরে অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগের সংখ্যা প্রায় এখন 7 কোটির মতো, এবং তার মধ্যে প্রায় 90% বা তারও বেশি তারা হচ্ছে একেবারে অতি ক্ষুদ্র, মানে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র সংস্থার সংখ্যাই বেশি। আমরা দেখলাম নির্মলা সীতারামন তার ঘোষণায় দেখা গেল যে তিনি সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছেন। আগে 2006-এর আইনে বলা ছিল যে সমস্ত উৎপাদন শিল্পে যাদের স্থির পুঁজিতে বিনিয়োগের পরিমাণ 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত, এবং যারা সার্ভিস সেক্টর মানে পরিষেবা ক্ষেত্রে যেখানে স্থির পুঁজিতে বিনিয়োগ 10 লক্ষ পর্যন্ত, তারা হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র। সেটাকে 1 লাফে বাড়িয়ে 1 কোটি করে দেওয়া হলো, 1 কোটি, 10 কোটি এবং 20 কোটি। এবং বলা হলো যে যাদের এখনো ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে 25 কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ বাকি রয়েছে, তারাও ঋণ নিতে পারবেন। তাহলে আপনি ভেবে দেখুন যে যারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, যারা কোন রকমে চলছে, সেই সমস্ত অতি ক্ষুদ্র শিল্প, তাদের 25 কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা। সাবঅর্ডিনেট ঋণ মানে হচ্ছে যারা ঋণ ফেরত দিতে পারেনি, সেগুলোকে আমরা বলি সাবঅর্ডিনেট লোন। সাবঅর্ডিনেট লোনের জন্য প্রচুর ফান্ড রাখা হয়েছে। কাজেই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, একটু আগে শুদ্ধ ব্যানার্জিও যেটা বললেন যে ঋণের মেলা, অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ ঋণ, কিন্তু ঋণ যারা নেবেন এবং ঋণ নিয়ে এই ঋণ যখন দেওয়া হয় সরকারের ঋণ, এটাকে আমরা মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট। তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে কারা ঋণ পাবেন? আমার মতে অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, তাদেরকে সরাসরি একটা প্যাকেজ দেওয়া উচিত ছিল, তাদেরকে তাদের যে নতুন করে তাদের সাহায্য করা, তাদের হাতে অর্থ পৌঁছে দেওয়া, কারণ তাদের অ্যাকাউন্টে যদি মানি ট্রান্সফার করা যেত, সেটাকেই যদি ঋণ বলা যেত, তাহলে ঋণ গ্রহণের এই সমস্ত ঝামেলা থাকতো না। কাজে আমার যেটা মনে হয় যে সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার, তাদের অবশ্যই তার একটা বড় অংশ, তাদের হাতে যদি সরাসরি ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে আর্থিক আয়, মানে এই আয়ের টাকাটা পৌঁছে দেওয়া যেত, যেটা করে সরকার জনধন যোজনার মাধ্যমে যেভাবে ট্রান্সফার করেন, আমার মনে হয় পরবর্তী ঘোষণায় হয়তোবা এটা আসা উচিত যে জনধন যোজনার মাধ্যমে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র, তাদের
সকলের হাতে আয় পৌঁছে দেওয়া উচিত মিনিমাম। একেবারে দেবাশিস বাবু, আপনি একটা উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন যে যখন ডিরেক্ট ইনজেকশন দেওয়ার দরকার তখন আমরা যদি তাকে ফিজিওথেরাপি করি তাহলে পরে এই পরিস্থিতিকে আমরা সামাল দেব কি করে? আমাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক রয়েছে, আমরা যেহেতু তিনি চিকিৎসক আমি সরাসরি তার কাছে চলে যাব যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যখন আমাদের দেশে একেবারে প্রকৃত অর্থে মানুষের হাতে টাকাটা থাকা খুব জরুরি, আপনি কি মনে করছেন যে এই যে প্যাকেজের ঘোষণা তা এই মুহূর্তে এই অর্থনীতিকে কোনোভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে, এই মুহূর্তে অর্থনীতির সংকটকে কাটাতে পারে? দেখুন, আমি পেশায় একজন ডাক্তার, আমার প্যানেলিস্টদের সঙ্গে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি দু একটা কথা বলি। তো আমি বুঝি, আমি একজন পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক, আমি বুঝি আজকে কোভিড-19 এর জন্য একেবারে গরিব মানুষের হাতে কোনো পয়সা নেই। তাদের পরিযায়ী শ্রমিক বলুন আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা তারা খাবার, নিজের খাবারটাও পাচ্ছে না। তো গভর্নমেন্ট যেখানে আপনাকে 5 কেজি করে চাল, 1 কেজি করে ডাল ডিরেক্ট দিয়ে দিচ্ছেন, এবং উনি ওয়ান রেশন ওয়ান কার্ড, ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড যেটা চালু করেছেন, যেটা অগাস্ট থেকে চালু হবে, কিন্তু চাল এবং ডালটা সে এক্ষুনি পাবে। তাহলে তার ডিরেক্ট বেনিফিট টাকা আসুক না আসুক সে খেতে পাচ্ছে কিনা, প্রথম ক্রাইটেরিয়া। আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর যে আপনার মুখে অন্ন যোগান দেওয়া গেল কিনা। আমার মানুষ, আমার দেশবাসী, পশ্চিমবঙ্গবাসী যারা খেতে পাচ্ছিল না তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দেওয়া গেল, কিন্তু সেখানেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যা চলছে, কিছু কাটমানি, রেশনিং এ দুর্নীতি, এগুলো তো আপনারা ভিডিও বলুন, পুলিশ পেটানো বলুন, লাইন দেখুন, প্রচুর দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে সত্যিকারের রেশন বেনিফিট, সত্যিকারের যারা প্রয়োজন তারা ঠিক ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক পরিমাণে পাচ্ছে না। তার উৎপাতে কি হলো, উত্তরে হলো গিয়ে কি রেশনের যিনি সেক্রেটারি তাকে বদলি করে দেওয়া হলো। তাতে কি আমাদের, আমরা কি আর্থিক প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা করছি না অন্য কোনো বিষয় নিয়ে? আমাকে বলতে দিন। আমি আপনি অনেক অন্য কথা বলেছেন, আমি কোনো উত্তর দিইনি। আপনি একজন বয়স্ক মানুষ, আমি বিষয় বলেছি, আপনি ডোন্ট ইন্টারফেয়ার। আমি বলছি যে মানুষের হাতে এখন খাবার অন্নটা প্রথমে দেওয়া গেল। আপনার দেখুন এই ঘোষণার ফলে শেয়ার মার্কেট কি পরিমাণ অন্য রাজ্য সরকারগুলো দিচ্ছে, অন্নদাতা কৃষককে আপনারা কিছু দেননি। আপনি যদি পলিটিক্যাল লাইনে কথা বলেন আমি ডিস্টার্ব করব, আপনি যদি ডাক্তার হিসেবে কথা বলেন আমি ইন্টারফেয়ার করব না। শুদ্ধবাবু আমাকে এটা বলা কেউ নন। শুদ্ধবাবু একটু ওনাকে বলতে দাও। হ্যাঁ, যেখানে 2000 টাকা করে দিয়েছে কি বেনিফিট, ডিরেক্ট বেনিফিট 2000 টাকা করে পেয়েছেন, 1000 করে পেয়েছেন অ্যাকাউন্টে, টাকাটা গেছে 1 মাসের মধ্যে 1000 টাকা করে অ্যাকাউন্টে অলরেডি চলে গেছে। আর তারা 5 কেজি করে চাল, 1 কেজি করে ডাল হিসেবে পার হেড পেয়ে গেছে। তাদের ওখান থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের 85% টাকা প্রথমে রেল বলেছিল, এখন সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে ওদের বলছে স্টেটকে, শুধু আপনারা আপনাদের দেশের যারা আছেন পরিযায়ী শ্রমিক নাম পাঠান, পুরো টিকিটের ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, মিথ্যে কথাগুলো বলা চলবে না। দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন টিকিট দেওয়া হচ্ছে না, আমরা 200 টিকিট ওনাকে পাঠিয়েছি। ও আপনি যদি বিজেপির হয়ে বসে এখানে মিথ্যা ভাষণ করে আমি আপনাকে বলতে দেব না। আপনারা একটা পয়সা দিচ্ছেন না, জাতীয় কংগ্রেস সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের ভাড়া দিচ্ছে, আপনারা পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে বেইমানি করছেন, মিথ্যে কথা বলে সেখানে বলবেন না। আপনি বিজেপির, আপনি পরিষ্কার বলুন আপনি বিজেপির লোক না চিকিৎসক, আপনি বিজেপির লোক না চিকিৎসক, আপনি বিজেপির লোক না চিকিৎসক। মানুষের সঙ্গে আপনি এর আগেও শুদ্ধবাবু একটু বলতে দিন। হ্যাঁ বলুন। বলছি, আমি পরিষ্কার যে কথাগুলো বলতে চাইছি তাতে হলো আমার মানুষের অভাবের সময় পেটের ভাত এবং অ্যাকাউন্টে টাকা কিছু পেয়ে মানুষ কিছু সমৃদ্ধ হয়েছে। এ তো আর কংগ্রেস আমলের সেই 5% করে আপনি কংগ্রেসের কথা দিলেন, কংগ্রেসের কথা বক্তব্য করলে আপনি যে কলেজ থেকে পাস করেছেন সেটা কে তৈরি করেছিল? আপনার রায় আইতে কে তৈরি করেছিল? কে তৈরি করেছিল? বিধান রায় রাজত্বে বসে আপনি মিথ্যা ভাষণ করবেন না। আপনি বলুন আপনি বিজেপির প্রতিনিধি, আপনি বলেন দিলীপ ঘোষের প্রতিনিধি, মিথ্যা ভাষণ আপনি করবেন না। আপনি আপনার পেশার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, আপনি মিথ্যা ভাষণ করছেন। কিন্তু
উনি যখন অশালীন কথাগুলো বলছিলেন একজন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীকে, যে ভাষায় উনি একটু আগে কথা আপনি বললেন, তো আমি চিকিৎসকের ভদ্রতার মিথ্যা খাতিরে বলছেন, কিছু আঙুল তুলি। এর থেকে বেশি ওনার হয় না। কথা interrupt করি। এটা বিধান না, রায়ের দেশ, উনি যে আপনার মতো আমাদের এরকম যে মিথ্যা ভাষণ আমরা মেনে নেব না। জনগণ বেশ যোজনা। বেশ, আপনি শুদ্ধবাবু চিকিৎসা, শুদ্ধবাবু সামাজিক শুদ্ধবাবু শুদ্ধবাবু প্লিজ, আমি একটু প্রদীপ্তর কাছে যাব। প্রদীপ্ত, শুনুন। হ্যাঁ, অর্চনা দেবী, আমি না, ফ্রি প্রদীপ্ত না, আমাকে বলতে দিতে হবে 2 মিনিট। হ্যাঁ, আমাকে অবশ্যই। 2 মিনিট বলতে দিতে হবে। অবশ্যই। Without আচ্ছা, ঠিক আছে, interruption. বলুন। হ্যাঁ, বলুন, Without বলুন। interruption. আমরা এখানে যারা বসেছেন, আশা করি আমরা শালীনতা মেনটেন করব এবং আমরা যার যার বক্তব্য, আমরা যথেষ্ট লেখাপড়া শিখে এবং একটা জায়গা থেকে আসছি। বলুন, আমরা বলুন। এখানে ছোট লোকের মাসির মতো ও- চেঁচামেচি করতে আসিনি। ওকে, একটু বলুন, একটু মাথায় বলুন। রাখুন প্লিজ। এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখছেন এই যে কথায় কথায় উনি অনেক বাজে কথা বলেছেন। কি বলেছি উনি বাজে কথা? বাজে আপনার- কথা বলেছেন। অর্চনা দেবী, আপনার উনি প্রসঙ্গটা- আমি কিছু বলিনি। কিন্তু অর্চনা দেবী, আমাদের আপনার প্রসঙ্গটা- উনি বলতে দিচ্ছেন না। আপনার প্রসঙ্গ আমার বলুন, বলুন। প্রসঙ্গ হলো, দেখুন, আমার কেন্দ্র সরকার আর কিছু না হোক প্রত্যেককে চাল ডালের ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে আমাদের ইয়ে ছিল, ন্যাশনাল থেকে বলছিল ডাল পাইনি, সেটাও পেয়েছেন। আমি আমার পশ্চিমবঙ্গের কথা বলছি, সারা ভারতটা পরে দেখবো, আগে দেখবো আমার আরে পশ্চিমবঙ্গের কথা তো হচ্ছে পরিযায়ী আর্থিক শ্রমিকরা প্যাকেজ দিচ্ছে নিয়ে, কিনা, আগে দেখবো আমার আর্থিক প্যাকেজ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কথা মানুষ হচ্ছে। খেতে পাচ্ছে কিনা। নির্মলা সীতারামন আমাদের কত পয়সা পশ্চিমবঙ্গে- দিয়েছে? বেশ, মোদিজি কি করেছে? আর্থিক প্যাকেজটা- বেশ, ঠিক আছে, অর্চনা দেবী, আমরা তো আপনি- আর্থিক প্যাকেজ আপনার- নিয়ে- আমরা তো ভাই 70 বছর কংগ্রেস দেখলাম, এবার আপনার 2 বছর আরে আরো দেখুন। অর্চনা দেবী BJP কংগ্রেস কি ছিল, করে? কংগ্রেস ছিল বলে আপনি ডাক্তার হতে পেরেছেন। কংগ্রেস ছিল বলে ডাক্তার হতে অর্চনা দেবী, পেরেছেন। অর্চনা দেবী, অর্চনা দেবী, আপনি বলেন আপনি বিজেপির লোক। আমরা আপনার কথার যে সারমর্মটা সেটা রেখে একটু প্রদীপ্তর কাছে যাই, যে কেন্দ্রীয় সরকার তো একটা খাদ্যের ব্যবস্থা বলুন। করেছে প্রদীপ্ত, তাহলে আর- কিন্তু তার সেটা পরে সেটার প্রেক্ষিতে যে কথাটা আসে যে এই যে পরিযায়ী শ্রমিক, তারা তো আরে তুমি নিজের এরকম করে শ্রম আমি কোনো দিয়েই সে কথাই বলবো না। খাদ্য তুমি এখানে লিখে দাও। একটা সময় পেতো আর কি, কিন্তু সেই খাদ্যটার গাজর ঝোলানোটাই কি এই প্যাকেজের সারমর্ম তাহলে আমরা ধরে নেব? এই যে 20 লক্ষ কোটি টাকা, এই এত টাকার প্যাকেজ যা দেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে, সেটা কি শুধুমাত্র এই চাল গমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? দেখুন, চাল গম তো আমাদের খাদ্যের একটা অন্যতম ব্যাপার, সেটা থাকবে। এবং সেখানে কিভাবে দুর্নীতি হচ্ছে, কোথায় কে ডানকুনি হুগলি, কোথায় কে কি রাখছে, সব পরিষ্কার হচ্ছে, কোথায় ব্যবস্থাপনা হয়েছে সেটাও থাকছে। তবে প্রথমেই আমার যেটা বলা দরকার, যে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক নই। ভারতে নাগরিকতা শুধু ভারতেরই নাগরিকতা থাকে, তো স্বাভাবিক এখান থেকে শুরু করে আমি একটু মনে করাতে চাই যে আর্থিক প্যাকেজ আর বাজেট দুটো না আলাদা জায়গা। আপনি আর্থিক প্যাকেজ দিচ্ছেন না বাজেট ডিক্লারেশন করছেন, এটা আমার কাছে প্রথম একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় সন্দেহ হয়েছে যে আমার দেখুন, একটা সক্রেটিস বিখ্যাত কথা বলেছিলেন, গ্রেট ম্যান থিংস লাইক আইডিয়া, মিডিয়াম ম্যান থিংস লাইক ইভেন্ট, অ্যান্ড পিপল লাইক আস আর কি থিঙ্ক লাইক পিপল আর কি। মানে এখন বিজেপি যেটা করছে গ্রেট ম্যানের মতন করছে, গ্রেট ম্যান থিংস লাইক আইডিয়াস, এমন একটা আইডিয়া যেটা ইভেন্ট পিপলকে ছাড়িয়ে গিয়ে এখন ভবিষ্যতের কথা বলছে। আমাদের আত্মনির্ভর ভারতের যে কথাটা, যার ভিত্তিতে এই আর্থিক প্যাকেজ হচ্ছে, সেটা কিন্তু থার্ড প্ল্যানিং, ফোর্থ প্ল্যানিং পিরিয়ড এবং ফিফথ প্ল্যানিং পিরিয়ডে লেখা আছে, লিখিত আছে। মানে মুখে শুধু বলা হয়েছে তা নয়, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে, দেখিয়ে দিতে পারি। বারংবার সেলফ রিলায়েন্টের কথা বলা হয়েছে। ফলে এই সেলফ রিলায়েন্ট কথাটা নতুন কিছু নয়, এটা হচ্ছে নতুন মোড়ক। আসলে আমরা তো এখন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে রয়েছি, সেই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নতুন প্যাকেজিংটা আমাদের কাছে কিভাবে আসছে। আমি রাষ্ট্রনীতির ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র, আমার কাছে রাষ্ট্রনীতিটা, পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনটা খুব জরুরি। আমি স্বীকার করছি যে এই যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে এবং যে যে সেক্টরে হয়েছে তার একটা ইনক্রিমেন্টাল এফেক্ট আছে এবং সেটা পজিটিভ এফেক্ট। সেই পজিটিভ এফেক্টটা কিন্তু আমি 2 বছর, 3 বছর, 5 বছর পরে গিয়ে পাবো। আমার ইমিডিয়েট এফেক্টটা দরকার ছিল, সেই ইমিডিয়েট এফেক্টটা কিন্তু যদি দেখতে হয় তাহলে সেটা আমার পাইনি। এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে যদি আমি দেখতে চাই, তাহলে আমি দেখব 2016 অনওয়ার্ডস এই যে ক্ষেত্রগুলোতে যে লোন দেওয়া, যে ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষ সুবিধা দেওয়া, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছে। যেমন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বা কিষাণ বিকাশ মান্ডি, এগুলো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার টানা 8 বছর পুরস্কার পেয়েছে রাজ্য কেন্দ্র সরকারের থেকে। ফলে এগুলো নতুন কিছু না, এগুলো একটা কিছু নতুন না, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, একটা কিছু নতুন নয়। এটা সাধারণ তথ্য গভর্নমেন্টের সাইটে গেলে সবাই দেখতে পাবেন, পশ্চিমবঙ্গবাসী কেন পুরো ভারতবাসী দেখতে পাবে।
বাংলাতেও লেখা আছে, ইংরেজিতেও লেখা আছে। যেমন আজকে আমরা দেখলাম যে একেবারে প্রদীপ্ত আমরা ফিরবো আবারও। শুধু তাই নয়, যখন অর্চনা দেবী রয়েছেন আজ আমাদের সঙ্গে, আমরা একটু চিকিৎসার বিষয়টা নিয়েও ফিরবো। এই মুহূর্তে চিকিৎসার অবস্থাটা কীরকম, এবং এই যে কোমরবিডিটি এই শব্দটি উঠে এসছে আমাদের চিকিৎসায় এই প্রেক্ষিতে, এবং সেটা এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ হয়ে গেছে, কারণ আইসিএমআরও সেই বিষয়টাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। ফলে সে বিষয় নিয়েও আমরা ফিরবো, তবে ফিরবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। সঙ্গে থাকবেন।